کہ یہ جو انٹیگریشن ہے، انٹیگریشن کا مطلب ہے ملاپ، ڈیفرنٹ اینٹیٹیز کو جن میں ڈسٹینس ہوتا ہے، فاصلہ، ان کو آپس میں جوڑ دینا، کنیکٹ کر دینا۔ اور جو لوگ منتشر ہوتے ہیں، اسکیٹرڈ ہوتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ڈسٹینس کو، فاصلے کو ختم کر کے جوڑ کے ایک کر دینا، اکٹھا کر دینا، ایک باڈی کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ اس پروسیس کو، اس کام کو انٹیگریشن کہتے ہیں۔ اور دوسرا دائرہ ہے انٹر کمیونل انٹیگریشن۔ انگلش میں پہلے لفظ میں نے بولا ہے انٹرا کمیونل انٹیگریشن۔ انٹرا کمیونل انٹیگریشن جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی ایک ہے، یعنی مسلمان، اس کے اندر مختلف اینٹیٹیز، مختلف اکائیاں، وہ اینٹیٹیز بیس کرتی ہیں سم ٹائمز ڈفرینس آف یور فیتھ انٹرپریٹیشن، آپ کے عقیدے میں مسلک الگ ہوتے ہیں، فقہی مذہب الگ ہوتے ہیں، اسکول آف لا، برادری، فیملیز الگ ہوتی ہیں، لینگویجز الگ ہوتی ہیں، ایریاز الگ ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے ورائٹیز ہوتی ہیں، مگر ہوتے سب مسلمان ہیں۔ یہ اگر ہندو سوسائٹی ہے تو سب ہندو ہیں، مگر ان کے اندر الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ کرسچن سوسائٹی ہے تو سب کرسچنز ہیں اوورال، یعنی میجورٹی، مگر ان کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی اکائیاں، اینٹیٹیز ہیں۔ اب ایک ہی کمیونٹی کے اندر جو فاصلے اور ڈفرینسز ہوتے ہیں، ان ساروں کو مٹا کے قریب لا کے اکٹھا ایسے جوڑنا کہ وہ ڈیفرنٹ نہ لگیں، مگر ڈیفرنٹ ہو کر بھی ایک لگیں، ڈیفرنٹ ہو کر بھی ایک لگیں، جڑ جائیں، آپس میں کنیکٹ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس کو بولتے ہیں انٹرا کمیونل انٹیگریشن، یعنی اپنی کمیونٹی کے اندر لوگ جڑ گئے، مل گئے، ایک ہو گئے۔ اسی طرح کسی بھی کنٹری میں مختلف فیتھ کے لوگ، مختلف کلچرز کے لوگ، مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈز کے لوگ، تو مذہب الگ ہے، ثقافت الگ ہے، تہذیب الگ ہے، بیک گراؤنڈز الگ ہیں، ایتھنک بیک گراؤنڈز، تو وہ کئی کمیونٹیز ہیں مختلف۔ ان مختلف کمیونٹیز کو قریب لانا اور قریب لا کے اس طرح جوڑ دینا کہ وہ ایک کمیونٹی لگے، اس کو کہتے ہیں انٹر کمیونل انٹیگریشن۔ دونوں صورتوں میں اسلام کا جو بیسک تھیم ہے، جس پر اسلامک ٹیچنگز کا، اسلام کی فنڈامنٹل ٹیچنگز کا فاؤنڈیشن ہے، وہ انٹیگریشن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انسانوں کو جوڑنے کے لیے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹائٹل دیا اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت۔ رحمتاً للمؤمنین نہیں کہا، رحمتاً للمسلمین نہیں فرمایا، رحمتاً للعرب نہیں فرمایا، صرف عربوں کے لیے رحمت نہیں، صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں، صرف امت مسلمہ کے لیے رحمت نہیں فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس میں تمام انسانی طبقات، تمام مذاہب، تمام ثقافتیں، تمام علاقے، تمام اکائیاں آ گئیں، سب کے لیے رحمت۔ یہ جو میسیج ہے رحمت للعالمین، یہ میسیج انٹیگریشن کا میسیج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کے رشتے سے ساری انسانیت کو جوڑ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
जोड़ने के लिए आए थे, तोड़ने के लिए नहीं आए थे, मिलाने के लिए आए थे, जुदा करने के लिए नहीं आए थे। हमारे रवैये आज के दौर में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बायस, नैरो माइंडेडनेस, तंग नजरी के बायस हमारे रवैये इनफिसाल के, इनक़िता के हो गए। हम एक दूसरे को फोड़ते हैं, जुदा करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपका मैसेज जुदा करने का नहीं, जोड़ने का था। अब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मैसेज सुने। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अम्र की अदायगी में कभी परेशान नहीं होने देंगे। आपने 5 चीजें बयान फरमाई हैं। वो क्या कहती हैं कि अल्लाह की कसम, आपने कभी खूनी रिश्तों को तोड़ा नहीं है बल्कि जोड़ते हैं, और आप लोगों के बोझ उठाते हैं। फिर फरमाया तीसरा, व तुक्सिबुल मादूम, जो लोग महरूम हैं उनकी मदद करते हैं, जो महरूम है उनको देते हैं, जिसकी आप मदद करेंगे और महरूमी की हालत में आप उसको देंगे, उसकी मुश्किल को आसान करेंगे, जिसके बोझ को उतारेंगे, उसके बर्डन को शेयर करेंगे। इन तमाम एक्ट्स के जरिए इंटीग्रेशन पैदा होगी। 3 चीजें। चौथी चीज फरमाई, व तक़रिद दैफ, मेहमान नवाजी करते हैं आप, मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं। 5वीं चीज फरमाई, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो लोग मुसीबत ज़दा होते हैं, मुश्किलात में, मसाइब व आलाम में फंस जाते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, उनकी हाजत रवाई फरमाते हैं। ये 5 चीज़ें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की वो हैं जिन्हें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपकी सीरत तैयबा पर दी जाने वाली पहली स्टेटमेंट में हाईलाइट किया। तो ये 5 प्रिंसिपल्स पर बेस करता हुआ द होल इंटीग्रेशनल कैरेक्टर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप किस तरह इंटीग्रेट करने वाले नबी और इंटीग्रेट करने वाले रसूल। ये वो पहली चीज है जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में अता हो। ये एक गोशा हो गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की यही जो सीरत तैयबा का गोशा है, इसमें देखें आपने इंटीग्रेशन करने के लिए, खा वो इंटर कम्यूनल है और खा वो इंट्रा कम्यूनल है, मुसलमानों के अंदर है बिल्कुल, ये मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब के दरमियान है, पूरी इंसानियत की सतह पर। तो आपने उस इंटीग्रेशन के लिए कुछ उसूल वज़ा फरमाए। वो उसूल जिन पर इंटीग्रेशन का इस्लामिक कॉन्सेप्ट कायम है। हमारे मुसलमान मुल्कों में, मुसलमान मुआशरों में, मुसलमान तबक़ात और हलकों में ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इंटीग्रेशन दिल में वुसअत मांगती है। ये चंद बुनियादी सुतूनों पर कायम है, और वो सुतून जिन पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कायम है, उनमें सबसे पहले इंसानियत की इज्जत और तकरीम है। बतौर इंसान हर एक की इज्जत और तकरीम करना, कता नज़र इसके कि उसका मज़हब क्या है, उसका मशरब क्या है, उसकी ज़ुबान क्या है। यही वजह है जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत मदीना के बाद तशरीफ़ लाए मदीना तैयबा और एक नया इस्लामी मुआशरा कायम करने लगे, इस्लामी मुआशरा। तो आप देखिए एट दैट टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज पंजगाना के आकाम से मुआशरा शुरू नहीं करवाया, रोज़े के आकाम से मुआशरा शुरू नहीं करवाया, हज और ज़कात के आकाम से मुआशरा शुरू नहीं करवाया। ये बाद में उतरे, बाद में। मगर हिजरत मदीना के बाद जो पहला हुक्म हुजूर अलैहिस्सलाम ने सादर फरमाया और जहाँ से आपने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी और उनकी सोशल लाइफ
اور ان کی کولیکٹیو لائف اور سوسائٹل لائف، پوری معاشرتی زندگی کا سفر جہاں سے شروع کیا وہ انٹیگریشن تھا، سوشو اکنامک انٹیگریشن، اس کو مواخات کہتے ہیں۔